ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ज्ञानदीप चैनल उपरे आपण समस्तଙ୍କୁ स्वागत। आज श्रीमद् भागवत महात्म्यर प्रथम अध्याय आमे आरंभ करिबा। ओम कृष्ण नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं कृष्ण दोपायनं वंदे कृष्णं वंदे पृथासुतम्। अथ प्रथमोध्यायः देवर्षि नारदंकर भक्ति देवीଙ୍କ सहित साक्षात्कार। ए विषय आज आम आलोचना करवा। प्रथम अध्याय जे जगतर उत्पत्ति स्थिति और विनाशर हेतु तथा जे आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक नामक त्रिविध ताप विनाश करती सही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण को आमे नमस्कार करुछु। श्री सुखदेवंकर सर्वत्र ब्रह्म अनुभव स्वतः सिद्ध थिला, तेणु से तांको निमंते लौकिक किंबा वैदिक कर्मानुष्ठान बा उपनयन संस्कार कौनसी आवश्यकता नथिला। से कृत्य कृत्य होई सारिथिले। एपरि उच्च स्थिति हेतु से अनासक्त होई गृह परित्याग करी एकाकी द्रुत गति पलाउथिबा बेले पिता व्यासदेव विरह कातर होई तांकु बापा बापा बोली डाकिले। शुकदेव तो ब्रह्मभूत होई चराचर समस्त वस्तुरे तन्मय होई सारिथिले, तेणु तांक पक्षरु वृक्ष माने उत्तर देइथिले, सेही सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री शुकदेवंकु मु वंदना करुछि। मुनिवर सौनक भागवत कथामृत आस्वादन करिबारे बड़ कुशल थिले, तेणु नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान होइथिबा महामती सूतंकु नमस्कार करी से कहिले, सौनक कहउछंती, हे सूत महाभाग, आपणक ज्ञान तो हेउछि अज्ञान अंधकार को नष्ट करिदेबा निमंते कोटिए सूर्यंक समान। दयाकरी मोर कर्ण निमंते अमृत परि मधुर हेउथिबा किछि सार गर्भक कथा कुहंतु। महाभाग, भक्ति ज्ञान और वैराग्यरु जो महान विवेक मिले ताहा किपरि वृद्धि हुए एवं माया मोह कबलरु वैष्णव माने किपरि मुक्त हुअंती। एही घोर कलिकाଳରେ तो जीव माने प्राय आसुरी स्वभावर होइगलेଣି। विभिन्न क्लेशरे आक्रांत होई जाइथिबा एही जीव मानंकु विशुद्ध करिवार सर्वश्रेष्ठ उपाय कौन? हे सूत महाभाग, मते एपरि किछि शाश्वत साधना कुहंतु जाकी सर्वाधिक कल्याणकारी तथा पवित्रकारी साधन मानक मध्यरु अति पवित्रकारी होइथिबो एवं भगवान श्रीकृष्ण को प्राप्त कराई देउथिबो। चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख प्रदान करिपारे एवं कल्पवृक्ष तो अति बेसी हेले स्वर्गीय संपत्ति देई पारे, किंतु गुरुदेव प्रसन्न होइगले योगीजनक पक्षरे मध्य जहा दुर्लभ भगवान सेही नित्य वैकुंठ धाम मध्य प्रदान करती। श्री सूत कहउछंती, हे सौनक, आपणक हृदय रे भगवत प्रेम रही, तेणु मु बहुत भावी चिंती आपनकु सकल सिद्धांतर सार कथा कहूछि। यह जन्म मृत्युर भय दूर करिदिए। जो उपाय भक्तिर प्रवाह वृद्धि पाए एवं भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न हुअंती, मु आपनकु सही उपाय कहिबी। आपण सावधान होई शुणन्तु। कଳି जुगरे कालरूपी सर्व केवल पड़ीजार जो भय रही थाए, ସେହି भयକୁ संपूर्ण रूपे नाश କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବଚନ କରିଥିଲେ। ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ ପଠନ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ହୋଇ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ପୁଣ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ହିଁ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ପରକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ସଭାରେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ହାତରେ ଅମୃତ କଳସୀକୁ ଧାରଣ କରି ଦେବତାମାନେ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେବତାମାନେ ତ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିପୁଣ, ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସବୁ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ, ଆପଣ ଏହି ଅମୃତ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ଭଗବତ କଥାମୃତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମ ଭିତରେ ଏପରି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଗଲେ ରାଜା ପରକ୍ଷିତ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ପାନ କରି ଅମର ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ପାନ କରିବୁ। ଶୁକଦେବ ଭାବିଲେ, କାଚ କେଉଁଠି ଓ ମହାମୂଲ୍ୟ ମଣି କେଉଁଠି? ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅମୃତ କେଉଁଠି ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥାମୃତ କେଉଁଠି? ଏପରି ବିଚାର କରି ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ କଥାମୃତ କଦାପି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ ରାଜା ପରକ୍ଷିତଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାର କାରଣ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ସତ୍ୟଲୋକରେ ବସି ତରାଜୁ ଧରି ସାଧନାକୁ ତଉଲ କଲେ। ତଉଲ କରି
ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ସାଧନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ପଠନର ମହତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। ତାହା ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ମୁନି ଋଷି ବିସ୍ମିତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ କଳିଯୁଗରେ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ଭଗବତ ଶ୍ରବଣ ପଠନ ହିଁ ତତ୍କାଳ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାଗବତର ମହତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସପ୍ତାହ ବିଧିରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପୂର୍ବକାଳରେ ଦୟାଳୁ ସନକ ଆଦି ଋଷିଗଣ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନାରଦ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିସାରିଥିଲେ। ମଧ୍ୟ ସନକ ଆଦି ଋଷି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣର ବିଧିକୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ସୌନକ ପଚାରିଲେ, ନାରଦ ତ ସାଂସାରିକ ପ୍ରପଞ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତ, ସେ ତ ସର୍ବଦା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସନକାଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା କେଉଁଠି ହେଲା ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବା କିପରି ହେଲା? ଶ୍ରୀ ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ ମୋତେ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣି ସେହି ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଥା ଏକାନ୍ତରେ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିନକର ଘଟଣା। ସନକ ଆଦି 4 ମହର୍ଷି ସତସଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ ବିଶାଳାପୁରୀ ବା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ନାରଦଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଗଲା। ସନକ ଆଦି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ମୁହଁ କାହିଁକି ବିଷଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଚିନ୍ତାତୁର ଏପରି ତରବର ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ? ଏବଂ ଆପଣ ଏବେ ଆସିଲେ କେଉଁଠାରୁ? ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ଧନ ସମ୍ପଦ ଚୋରି ହୋଇଗଲେ ସେ ଯେପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠେ, ଆପଣ ତ ସେହିଭଳି ଦେଖାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଅନାସକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ଶୋଭନୀୟ ନୁହେଁ। ଏହାର କାରଣ ଖୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ସର୍ବତ୍ର ଭୁବନ ଭାବି ମୁଁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲି। ଏଠାରେ ପୁଷ୍କର, ପ୍ରୟାଗ, କାଶୀ, ଗୋଦାବରୀ, ହରିଦ୍ୱାର, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ଓ ସେତୁବନ୍ଧ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ନାନା ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମନକୁ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିଲାନି। ଆଜିକାଲି ଅଧର୍ମର ସହାୟକ କଳିଯୁଗ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରାସ କରି ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ସତ୍ୟ, ତପ, ଶୌଚ, ଦୟା, ଦାନ ଆଦି କିଛି ବି ନାହିଁ। ବିଚରା ଜୀବମାନେ କେବଳ ପେଟ ପୋଷିବାରେ ହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେମାନେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ଅଳସୁଆ, ମନ୍ଦବୁଦ୍ଧି, ଭାଗ୍ୟହୀନ, ଉପଦ୍ରବ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁସନ୍ଥ ବୋଲାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୂରାପୂରି ଭଣ୍ଡ। କେବଳ ଉପରକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବୈରାଗୀ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଧନ ଆଦି ସବୁ କିଛି ରଖୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଶାଳକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଘର ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଲୋକେ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି କନ୍ୟା ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କଳି ଲାଗି ରହୁଛି। ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ତୀର୍ଥ ଓ ନଦୀ ଇତ୍ୟାଦି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳମାନଙ୍କରେ ବିଧର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅତି ପ୍ରବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ଦୁଷ୍ଟମାନେ ବହୁ ଦେବାଳୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ କେହି ଯୋଗୀ ନାହାନ୍ତି କି କେହି ସିଦ୍ଧ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଜ୍ଞାନୀ ନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ସତ୍କର୍ମୀ ପୁରୁଷ ନାହାନ୍ତି। ଏଠାକାର ସକଳ ସାଧନା ଏବେ କଳିରୂପୀ ଦାବାନଳରେ ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନ ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇ ବେଦ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନାରୀମାନେ ସଦାଚାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏପରି ଭାବରେ କଳିଯୁଗର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖି ଦେଖି ପୃଥିବୀରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୁଁ ଯାଇ ଯମୁନା ନଦୀ ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାହା ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ। ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠଗଣ, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମୟକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସେଠାରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ଅଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହି ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାନ୍ତି। ସେହି ଯୁବତୀ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରି କେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ରକ୍ଷକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ 10 ଦିଗକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟରେ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଥାନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖି ମୁଁ କୌତୂହଳବଶତଃ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଲି। ମୋତେ ଦେଖି ସେହି ଯୁବତୀ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୁବତୀ କହିଲେ, ହେ ମହାତ୍ମା, ଏଠାରେ ଟିକିଏ ରହି ମୋର ଦୁଃଖ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତ ସର୍ବଦା ସଂସାରର ସକଳ ପାପକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆପଣ ମୋ ବଚନ ଶୁଣି ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଶୁଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଦେବୀ, ତୁମେ କିଏ? ଏହି 2 ଜଣ ତୁମର କ'ଣ ହେବେ? ପୁଣି ତୁମ ନିକଟରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଏହି ସୁନ୍ଦରୀ ଦେବୀମାନେ କିଏ? ତୁମେ ତୁମର ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାଇ କୁହ। ଯୁବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ନାଁ ଭକ୍ତି,
ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ। ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପୁତ୍ର। କାଳର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଏଭଳି ବୃଦ୍ଧ ପରି ଦଶା ହୋଇଛି। ଏହି ଦେବୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ନଦୀ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପରି ସାକ୍ଷାତ ଦେବୀମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରି ପାଉନି। ହେ ମୁନିବର, ଏଥର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଶୁଣି ମୋତେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଦେଶରେ, ବଢ଼ିଥିଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ। ମୁଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ଗୁଜରାଟରେ ମୋତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ମୋର କଳିଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ସେଠାରେ ପାଷାଣ୍ଡମାନେ ମୋର ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବାରୁ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଓ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଠାରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲି ଆସିଲି। ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲି ଆସିବା ଦିନୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ରୂପବତୀ ଯୁବତୀରେ ପରିଣତ ହେଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଆଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୋର ଏହି ଦୁଇ ପୁତ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ଆଗ ପରି ଦୁଃଖରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯିବା ଦେଖି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ମୁଁ ତ ତରୁଣୀ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏହି ଦୁଇ ପୁଅ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆମେ ତ ତିନିହେଁ ତ ଏକାଠି ରହୁଛୁ, ତଥାପି ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା କାହିଁକି? ସାଧାରଣତଃ ମା ବୃଦ୍ଧା ହୁଏ, ପୁତ୍ରମାନେ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ମୁଁ ତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ। ମୋର ଦୁଃଖ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ତ ପରମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଯୋଗନିଧି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ମୋତେ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମର ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତୁମେ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶ୍ରୀହରି ତୁମର ଅବଶ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ସୁତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁନିବର, ନାରଦ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ସେହି ଯୁବତୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କାରଣ ଜାଣିପାରିଲେ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବୀ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଏହି ସମୟଟା ହେଉଛି ଘୋର କଳିଯୁଗ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସଦାଚାର, ମୋକ୍ଷ, ଯୋଗମାର୍ଗ ଓ ତପସ୍ୟା ଆଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଲୋକେ ଶଠତା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ଅଘାସୁର ପାଲଟି ଗଲେଣି। ସଂସାରରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ସବୁଠି ପ୍ରାୟ ସତ୍ପୁରୁଷମାନେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ସୁଖ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିବେ, ଜାଣ ସେଇମାନେ ହିଁ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ। ଶେଷଦେବଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ କ୍ରମଶଃ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆଉ ସ୍ପର୍ଶର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି କ'ଣ କହିବା, ଦର୍ଶନର ଯୋଗ୍ୟ ବି ହେଇନାହିଁ। ଏଠାରେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ ଦେଖାଯାଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ତୁମକୁ ତୁମର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଷୟ ଶକ୍ତିର ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବାରୁ ତୁମେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲ। ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଚାଲି ଆସିବାରୁ ଏଠାର ପ୍ରଭାବରେ ତୁମେ ନବୀନ ତରୁଣୀ ହୋଇଲ। ସର୍ବତ୍ର ଭକ୍ତି ନୃତ୍ୟ କରୁଥିବା ଏହି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ ସତରେ ଧନ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତୁମର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କର କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟକୁ ଲୋକେ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ତ୍ରୁଟୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆତ୍ମସୁଖ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ପରକ୍ଷିତ ଏହି ପାପୀ କଳିଯୁଗକୁ କାହିଁକି ରଖାଇଦେଲେ? କେଜାଣି ଏହି ଯୁଗଟା ଆସୁ ଆସୁ ହିଁ ସବୁ ବସ୍ତୁର ସାର କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରୀହରି ତ କରୁଣାମୟ, ଏପରି ଅଧର୍ମ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି? ହେ ମୁନିବର, ମୋର ଏହି ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଏବେ ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ପଚାରୁଛ ତେବେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଶୁଣ। ହେ କଲ୍ୟାଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ବୁଝାଉଛି। ତୁମର ସକଳ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଭୂଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ, ସେହିଦିନଠାରୁ ସକଳ ସାଧନାରେ ବାଧା ଦେଉଥିବା କଳିଯୁଗ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଦିଗ୍ବିଜୟ ସମୟରେ ତା ଉପରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଦିନହୀନ ପରି ତାଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଲା। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ତ ଭ୍ରମର ପରି ସାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ତାକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତପସ୍ୟା, ଯୋଗ ଓ ସମାଧି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫଳ ମଣିଷକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କଳିଯୁଗରେ କେବଳ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କଳିଯୁଗର ସାରହୀନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ସାରଯୁକ୍ତ ଦେଖି କଳିଯୁଗରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଜୀବମାନଙ୍କର ସୁଖ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଲେ ଏବଂ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ତାକୁ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ
ଲୋକମାନେ କୁକର୍ମରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବାରୁ ସକଳ ବସ୍ତୁର ସାର ନଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସକଳ ପଦାର୍ଥ ସାରହୀନ ଚକ୍ଷୁ ପରି ହେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅର୍ଣ୍ଣଧନାଦିରେ ଲୋଭାସକ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ଘରେ ଯାହାକୁ ପାରିଲେ ତାକୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାଇଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କଥାର ସାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ନାନା ପ୍ରକାରର ଘୋର କର୍ମ କରୁଥିବା ନାସ୍ତିକ ଓ ନାରକୀୟ ପୁରୁଷମାନେ ମଧ୍ୟ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିବାରୁ ତୀର୍ଥମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ନିରନ୍ତର କାମ, କ୍ରୋଧ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭ ଓ ତୃଷ୍ଣାରେ ବ୍ୟାକୁଳ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରିବାର ଢଙ୍ଗ ଧରିଲେ। ତେଣୁ ତପସ୍ୟାର ସାର ନଷ୍ଟ ହେଲା। ମନ ସଂଯମ ନ କରିବାରୁ ତଥା ଲୋଭ, ଦମ୍ଭ ଓ ପାଷାଣ୍ଡର ଆଶ୍ରୟ ନେବାରୁ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବାରୁ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆଉ ମିଳୁନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଠାରେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପଶୁ ପରି ରମଣ କରିବା ଓ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବାର କୁଶଳତା ହିଁ ରହିଛି। ମୁକ୍ତି ସାଧନର ସେମାନେ ସର୍ବଥା ଅକୁଶଳ ହୋଇଗଲେଣି। ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନୁସାରେ ମିଳିଥିବା ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏପରି ପ୍ରଭାବରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ସାର ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ହେଉଛି ଏହି ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ। ଏଥିରେ କାହାରି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ଭଗବାନ ଅତି ନିକଟରେ ରହି ଏସବୁ ସହିଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ସୂତ କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ସୌନକ, ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଏହି ବଚନ ଶୁଣି ଭକ୍ତିଦେବୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ଆଗକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଭକ୍ତିଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବର୍ଷି, ଆପଣ ଧନ୍ୟ। ମୋର ବିଶେଷ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏଠାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା। ସଂସାରରେ ସନ୍ଥଜନମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହିଁ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧିର କାରଣ। ଆପଣଙ୍କର ଥରକର ଉପଦେଶ ପାଳନ କରି କୟାଦୁ କୁମାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମାୟାକୁ ଜୟ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବପଦ ପାଇଥିଲେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମାହାତ୍ମ୍ୟେ ଭକ୍ତି ନାରଦ ସମାଗମ ନାମ ପ୍ରଥମୋଧ୍ୟାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ନୂଆ, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।